साहाड़ा गछ तले जीवन बीतुची दिने दुई दिन कि मासाधिक काल नुहे बरं वर्ष वर्ष धरी रही आसुचंती एही कुड़ियारे जणे आमरी एई कटक सदर रो अधिवासी। खबर जेतेबेले पाई आमे पहुंचिलु ग्राउंड जीरो रे रिपोर्ट नबा को प्रकृति कौन रही घटना को भाया परिस्थिति रे से कहीं रही एवं आमे परखिथिलु स्थिति एवं देखिबा को पाइथिलु एई अंचल जे कि कटक सदर ब्लॉक अंतर्गत कटक शहर रु मात्र 10-15 किलोमीटर दूर टाईकणा राजस्व ग्राम जहाँकि कलपड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत एई टाईकणा राजस्व ग्राम रे बही जाउथिबा सिडुआ नदीर अपर पार्श्व रे एई कुड़िया साहाड़ा गछ एई जो व्यवस्था देखि पारुचंती आपण ये अत्यंत दयनीय अवस्था रे एक युवक रहउचंती एवं आमे भेटिया को आसीथिलु स्थिति परखिबा को आसीथिलु प्रकृति रे कोन हेइची घटना जोठी सरकार कौनसी भी व्यक्ति बिना वासस्थान रे बिना खाद्य रे बंचिवा उचित नुहे कही विभिन्न योजना तैयारी करुचंती गृह योजना खाद्य योजना अंत्योदय योजना राशन कार्ड धारी को हिताधिकारी को चाउल जोगेवा पेंका खाद्य सुरक्षा आईन रो योजना घर पेंका पक्का घर योजना आवास योजना अनेक योजना अछि। ए योजना रे ये वंचित अछंती कि आमे चलंतु सीधा से व्यक्ति आम पाखे अछंती आमे परखिबा तांको ठारू आमे तथ्य रखिबा सत्य जानिबा को चेष्टा करिबा तथ्य रखिबा एठाकार पचारि बुझिबा एठाकार साधारण नागरिक बा ग्रामवासी मानकु कोन रही घटना प्रकृति रे ए जो असंभव प्रकार जो घर होइछि जोटी कि मनुष्य रहिबा तो रहिबा पशु रहिबा तुल्य नुहे से जगार एटी अति जराजीर्ण अवस्था रे विपदपूर्ण अवस्था रे वन्य जंतुंकर घेरा रे से आज एटी काहे कि वासस्थान करिसंती कोन तांकर कारण किछि मस्तिष्क विकृति अछि कि प्रकृति रे तांकर आउ किछि पारिवारिक द्वंद्व अछि कि ना प्रकृति रे से असहाय एवं किछि सरकारी साहाय्य रु वंचित अछंती बा पाइबा योग्य होई कि पाइ नांती कोन रहिछि घटना आमे चालंतु तांको ठारू तांकरी मुहरु पचारि कि बुझिबा एई घटना रे से काहे कि एई प्रकार वासस्थान रे रहिसंती मनुष्य समाज रु दूरेई कि रहिसंती एकांत रे जीवन वास करूचंती ता भी एक कुड़ियाटू हिन्न जराजीर्ण अवस्था रे एई प्रकार घरे। भाई तम नाटा कोन अछि? द्वारिकानाथ भोई घर काई कोना बापा ना बयस केते मोर तुमे एई घरे काहे कि रहउछ आसी कि घर नाही करे पड़ियो तमे रहउनो केमिति चलुछ कष्ट होउछ पैसा कोठु आनुछ खाइबा पे गाँ रे किछि झगड़ा लागिछि घरे आउ किए अछंती भाई भाउज अछंती तुमे विवाहित अछ तमे भाई भाउज पाखे न रही कि एठी कई रहिलो बापा एठी रखैछंती बापा अछंती तमे एठी पैसा कोठु आनुछ खाइबा पेगा किछि रोजगार करछ कोन करछ कोन करछ मूल लागुछ दुकान करछ ना कोन व्यापार करछ कोन करछ केते वर्ष ला रहउछ बहुत दिन ना बहुत वर्ष काहे कि घर को जाउनो घरे जगह नहीं निजर तुमे कौन चाहूच एई बेला घरे रहिबो ना सुस्थ जीवन बंचिबो भलो घरे रहिबो जीवन नहीं अच्छा तेबे आपण सुनिथिले तांकर प्रतिक्रिया जे निजे द्वारिकानाथ भोई बयस पाखापाखि 35 रु 40 हेबो स्पष्ट भाव वितुष्णा भाव उत्तर दबार आमे लक्ष्य कलु एवं से अनेक वर्ष धरी साहाड़ा गछ मूले जो कुड़िया रे पानी गलुथिबो जोठी सोइबा पेंका मध्य जागा नहीं एवं ए भलिया लागुची जेंति तांकर उत्तर गुडाक कोनसी सुस्थ मानसिकतार हुए तो न थाई पारे से बाबद हम जाननु चलंतु किछि प्रतिक्रिया रखिबा तांकर ग्रामवासी ठारू तांकर घर पड़िसा बा एठाकार विभिन्न योजना रे लोक मानकु हिताधिकारी मानकु चयन करथुवा किछि लोकप्रतिनिधि मानकु मध्य चेष्टा करिवा ए विषय रे जानिबा ପାଇଁ क्या ए व्यक्ति काहे कि वंचित एवं काहे कि से गाँ रे आसी एबि निसंग एवं विपदपूर्ण भाव रे असहाय भाव रे रहउचंती पुतुरा आइ तारो द्वारिकानाथ
ଏ ଟେମ୍ପୁ ଚଲାଉଥିଲେ ସବୁ ଚଲାଉଥିଲେ ସେ 20-22 ବର୍ଷ ହବ ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାନସିକ ବିକୃତ କି ସେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହଁ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରହୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ଖାଉଛି। କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କିଛି ତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କରେନି ନାହିଁ? ସେ ଯୁଆଡେ ତାକୁ ନେଲେ ତ ସେ ଯିବ ନାହିଁ, ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଦୌଡ଼ିବ, ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ଏବେ ସେଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ତାଙ୍କର? ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ, ସେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା, ଫେରୁନାହାନ୍ତି ଘରକୁ। ତଥାପି କଣ ଆଶା ଡାକିଲେ କେନେ ଆସିବେନି ଘରକୁ, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଡାକିଲେ ଆସିବ, ନେଇକି ଯିବ ଘରି, କହିବ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। କଣ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ ଏଇ ଘରେଇ ଗୁଡିଆ ନକ, ସେ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବେ? ଏଇଠି କୋଡିଆରେ ପଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା କିଛି କୋଉଠି ନେଇକି ରଖନ୍ତେ, ଏ ଭଲ ବୁଲା ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମୋ ଦାଦା ହେବେ ଆଉ ଦରଗାଁ ତ କଣ ପାଇଁ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି? 10-20 ବର୍ଷ ହବ ପାଖାପାଖି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଖାଆନ୍ତି କେମିତି? ଖାଇବା ମାଗି ଯାଉଛି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦଉଛୁ ଆଉ। ଘରକୁ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ। ନାହିଁ କିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ହେଇନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଉନାହାନ୍ତି କରିବାକୁ, ନା ବାହାର ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ପିଲାବେଳୁ ବି ହେଇନି ଆଧାର କାର୍ଡ? ନା ହେଇଥିଲା ଥରେ ଯେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ନାହିଁ ଅବିକା ତାଙ୍କର। ସେ ତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଦେଇ ହେଲା କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆଉ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଆମେ ଆଣି ଦଉ। ମୁଁ ବୟାଳିଶ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 12 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଏଭାବେ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ଦ୍ୱାରିକା ସେ ଶାରଳା ଗଛ ମୂଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା କି ବାସଗୃହ କେମିତି ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଏହା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଘର ଲୋକ ବିଶେଷ ଅଧିକ କହିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଭୋଇ କଟକ ସଦର ଟାଇଁକଣା ଗ୍ରାମର ଇଏ ଏକ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ଯୋଗୁଁ କିଛି ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶାରଳା ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର, ଯାହାକି ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଠାରୁ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ସେଇ ଜଣେ ମୂଲିଆ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଦେଖେଇବି, ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ସ୍ଥିତି, କୌଣସି କଥା କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସମପରି ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଘରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବା ଏମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ରଖିଲୁ, ଏ କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଅତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅକଥନୀୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଅନେକ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ପୁନରାୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରି ପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜରୁରୀ। ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏଥିପାଇଁକା କିଛି ଏଠାକାର ସଭ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଏଇଭଳିଆ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତେବେ କଥା ଯାହା ବି ହଉ, ସରକାର ଯାହାର ଥାଆନ୍ତୁ, ମଣିଷ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା ଦରକାର। ସେ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହର ବା ସଦର ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଅଧିକାର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସରକାର, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବା କଟକ ସଦରର କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଆସି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି
आकु चिकित्सा करी मुख्य सत्रे सामिल कले निश्चित भाव में परिवारटी उपकृत हेब। कटक सदर कलपड़ा ग्राम पंचायत रु दीपक आचार्य की रिपोर्ट, फोकस प्लस।